Hi students, in last video we started the silent features of the five kingdoms, in which we see about the first kingdom is a Monera. In detail we learn about the what is Monera and what is categorized into different forms, and they are having their structure and their silent features we are learned in detail. So today we learn about the second kingdom from the R.H. Whitaker five kingdom system. The second kingdom is a kingdom Protista. Kingdom Protista. Generally kingdom Protista याबद्दल आपण या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत. तर मोनेरा जो होता तो युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोटिक. Generally unicellular prokaryotic organisms are included in a Monera, but in Protista there unicellular, generally organisms कसे आहेत unicellular, okay, single celled and eukaryotic. Eukaryotic organisms are included in a Protista. Okay, differentiation between the Monera and Protista, only the one word is they are a unicellular prokaryotic, but Protista are the unicellular eukaryotic organisms. Generally unicellular is a single celled, eukaryotic having a definite well defined nucleus and having some membrane bound structures. Okay, तर जनरली यूकॅरियोटिक स्ट्रक्चर तुम्ही सेल स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस हा वेल डिफाइंड आहे, ज्याच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल DNA आहे, आणि जो काही सायटोप्लाझम आहे ज्याच्यामध्ये जनरली काय प्रेझेंट असतं तर जे काही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आहेत, जसे की माइटोकॉन्ड्रिया असेल, क्लोरोप्लास्ट असेल किंवा एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असेल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स असेल, असे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हे प्रेझेंट असतात. आणि रायबोसोम हा ATS टाइपचा असतो. ओके, इन यूकॅरियोटिक. सो फर्स्ट फीचर इज ए unicellular eukaryotic organisms are included in a kingdom Protista. Second one, those organisms show the link with other eukaryotic organisms. Okay, तर other eukaryotic जेवढे काही organisms आहेत त्यांच्यासोबत यांची लिंक आपल्याला दिसते, जसे की प्लांट, प्लांटी, फंगाय अँड ॲनिमलिया. तर या अदर किंगडम सोबत सुद्धा प्रोटिस्टा काय आहे, लिंक्ड आहे. म्हणजे जे काही अदर यूकॅरियोटिक किंगडम्स आहेत त्यांच्यासोबत सुद्धा प्रोटिस्टा काय दाखवतो, त्यांची लिंक दाखवतो. तर याच्यामध्ये आपण तिन्ही लिंक सोबत हा प्रोटिस्टा कसा लिंक दाखवतो आणि त्याच्यामध्ये कोणते कोणते मेन फीचर्स आहेत ते आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण स्टडी करू प्लांट लाईक प्रोटिस्टा. फर्स्ट वन इज ए प्लांट लाईक प्रोटिस्टा. तर आपण फर्स्ट किंगडम सोबत प्रोटिस्टाची लिंक पाहतोय आणि तो फर्स्ट किंगडम आहे प्लांटी. तर जनरली प्लांटी या किंगडम सोबत प्रोटिस्टा आपली लिंक दाखवतो. तर आपण त्याची जी काही लिंक आहे, त्याचे जे काही मेन फीचर्स आहेत ते आपण याच्यामध्ये स्टडी करू. प्लांट लाईक प्रोटिस्टा. प्लांट लाईक प्रोटिस्टा आर नोन ॲज chrysophytes. They are the chrysophytes but commonly known as a phytoplanktons. Commonly known as a phytoplanktons. तर जनरली प्लांट लाईक प्रोटिस्टा जो आहे त्याला आपण क्रिसोफाइट्स म्हणतो किंवा जनरली कॉमनली आपण त्याला फायटोप्लॅंक्टन्स म्हणतो. These are the microscopic. These are the microscopic organisms. Generally they are photosynthetic. They are the photosynthetic. means
they are produce their food from the process of photosynthesis using of light, carbon dioxide and water, okay, with chloroplast. Generally they are the photosynthesis and the majority of are producers in ocean. Majority of they are the producers in ocean. ओके, तर जनरली आपण प्लांट लाईक प्रोटिस्टा स्टडी करतोय ज्याला आपण काय म्हणून ओळखतो तर क्रिसोफाइट्स. दे आर नोन ॲज also known as chrysophytes but commonly known as a phytoplanktons. Generally they are a microscopic, they are a photosynthetic, produce their own food from the process of photosynthesis and they are a producers in ocean and in which most of them are referred as diatoms. Most of them are referred as diatoms. Generally diatom structure, जनरली आपण त्यांना काय म्हणतो डायटम्स म्हणतो. त्याचं जर स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं तर जी काही बॉडी वॉल आहे, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ टू soap box like fitting of the from the silica. आपण त्यांना काय म्हणतो मोस्टली डायटम्स म्हणतो. त्यांचं जर स्ट्रक्चर आपण पाहिलं तर त्यांची जी काही बॉडी वॉल आहे ती कशी आहे तर ते दोन सोप बॉक्सेस जे एकमेकांना अटॅच असतात अशा कवरिंगमध्ये फिटिंगमध्ये आपल्याला सिलिका कव्हर दिसतो. ओके, अशा स्ट्रक्चर जो आहे तो कोणाचा आहे डायटम्सचा आहे. ओके, तर यांच्यापासून डायॲटोमिनस अर्थ तुम्ही ऐकलं असेल. डायॲटोमिनस अर्थ जनरली जे काही सेल्स आहेत, ओके, जो दोन सोप लाईक स्ट्रक्चर सारखा आपल्याला स्ट्रक्चर जो बॉडी शेप दिसतो, ओके, असा स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतो ज्याला आपण डायटम्स म्हणतो. हा जो डायटम्स आहे तर जे काही शेल आहेत ते खूप वर्षापूर्वी निघून पडले असतील अशापासून जो काही अर्थ तयार झालेला आहे त्याला काय म्हटलं जातं डायॲटोमिनस अर्थ. द लिव्हिंग ऑफ दी सेल्स बिहाइंड फ्रॉम दी मेनी इयर्स, ज्याच्यापासून जो अर्थ फॉर्मेशन होतो त्याला आपण काय म्हणतो डायॲटोमिनस अर्थ. डायॲटोमिनस अर्थ आहे त्याच्यामध्ये जो काही ग्रॅन्युलर फॉर्ममध्ये आहे त्याला आपण पॉलिशिंग अँड फिल्टरेशन थ्रू त्याचा यूज करतो. ओके, तर जनरली प्लांट लाईक प्रोटिस्टा, ओके, ज्याला आपण जनरली काय म्हणतो क्रिसोफाइट्स और ऑल्सो कॉमनली नोन ॲज अ फायटोप्लॅन्क्टन्स. ओके, जनरली दे आर लिव्हिंग इन मोस्टली मेजॉरिटी दे आर प्रोड्युसर्स इन अ ओशन and they are microscopic and photosynthetic. These are the commonly or mostly referred as a diatoms. Their structure is body wall is just two soap boxes are fitted just like the silica cover is made and they form a diatominous earth. The left these cells for many years is known as a diatominous earth and they used for the granular structure in diatominous earth is a polishing and filtration. Generally filtration and polishing through आपण त्यांना यूज करतो. जसे की ऑर्नामेंटल्स जे आपण शोच्या वस्तू बनवतो त्याच्यामध्ये आपण डायटम्सचा जो काही शेल्स आहेत ते आपण यूज करतो. तर हे आहे प्लांट लाईक प्रोटिस्टा. तर आपण किंगडम प्लांटी सोबत जो काही लिंक आहे प्रोटिस्टाचा तो आपण स्टडी केलेला आहे. तर आपण प्लांट लाईक प्रोटिस्टा नंतर ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टा स्टडी करूया.
प्लांट लाईक प्रोटिस्टा आपण स्टडी केला, आता ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टा याबद्दल स्टडी करू. Animal like protista, in which generally they are commonly known as protozoans. They are commonly known as protozoans. They are the lack of cell wall. लॅक ऑफ सेल वॉल. जनरली आपण त्यांना प्रोटोझोआन्स म्हणून ओळखतो आणि त्याचबरोबर सेल वॉल ही त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट नसते. ओके, तर जनरली प्रोटोझोआन्स ज्यांना आपण म्हणतो जे ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टा आहेत, तर याच्यामध्ये जे काही फीचर्स आहेत ते आपण डिटेलमध्ये स्टडी करू. म्हणजेच काय तर जो काही प्रोटिस्टा आहे त्याची ॲनिमल किंगडम, जो काही किंगडम ॲनिमली आहे याच्यासोबत कशी लिंक आहे ती आपण पाहणार आहोत. ओके, दे लॅक ऑफ सेल वॉल and the nature of the animal like protista is heterotrophic. They are heterotrophic in nature. They are the believe like a primitive animal form. जनरली आपण त्यांना काय म्हणतो, प्रिमिटिव्ह ॲनिमल फॉर्म्स आहेत. दे आर बिलीव्ड टू बी अ प्रिमिटिव्ह ॲनिमल फॉर्म्स. तर जनरली याच्यामध्ये जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण पाहू. फर्स्ट एक्झाम्पल अमिबा. अमिबा इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ अ ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टा और ऑल्सो नोन ॲज अ अमिबा प्रोटोझोआन. It's having a locomotory organ is a pseudopodia. Pseudopodia is a locomotory organ. लोकोमोटरी ऑर्गन आपण कशाला म्हणतो, ज्याच्या थ्रू ते लोकोमोशन करू शकतात, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. तर त्या लोकोमोटरी ऑर्गन जो अमिबाचा आहे तो आहे pseudopodia. जनरली आपल्याला माहित आहे अमिबा इज अ युनिसेल्युलर अँड इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड शेप. ओके, तर जो काही स्ट्रक्चर आहे तो डिफाईन नाही आहे, एक पर्टिक्युलर शेप नाही आहे, तो कोणत्याही फॉर्ममध्ये आपल्याला दिसतो. ओके, तर आपण हा जो स्ट्रक्चर आहे तो अमिबाचा म्हणतो. तर जो काही फूट लाईक स्ट्रक्चर और जो पार्ट आपल्याला दिसतोय, तर अशा पार्ट्सना ज्याच्या थ्रू ते काय करतात, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात, तर याला आपण काय म्हणतो, लोकोमोटरी ऑर्गन. आणि हा जो लोकोमोटरी ऑर्गन आहे याला नाव काय आहे, स्यूडोपोडिया. जे काही फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स आपल्याला बॉडीवरती दिसतात अमिबाच्या, ज्याच्या थ्रू ते काय करतो, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी लोकोमोट होतो, तर त्याला आपण काय म्हणतो, लोकोमोटरी ऑर्गन, आणि तो आहे स्यूडोपोडिया. जनरली हा फ्री लिव्हिंग आहे. ओके, तो फ्री लिव्हिंग आहे. पण ॲमिबा प्रोटोझोआनमध्ये आणखीन एक एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तो आहे एंट अमिबा. हा जो एंट अमिबा आहे तो सुद्धा एक अमिबा स्ट्रक्चर ज्याचा शेप आहे तशाच शेपचा असतो, जो काही फिक्स शेप नाही आहे, आणि त्याचबरोबर त्याचा सुद्धा लोकोमोटरी ऑर्गन हा स्यूडोपोडिया. आपण एक्झाम्पल बघतोय अमिबाचं, एंट अमिबा. जनरली हा फ्री लिव्हिंग नाही आहे, हा अमिबा जो आहे तो फ्री लिव्हिंग आहे, बरोबर आहे. पण एंट अमिबा इज नॉट अ फ्री लिव्हिंग, इट इज अ एंडोपॅरासाइट. एंडोपॅरासाइट. पॅरासाइट दे आर द कॉज अ डिसीज. ओके, जे ऑर्गॅनिझम्स ज्यांना आपण पॅरासाइट म्हणतो ते काय करतात, तर अदर ऑर्गॅनिझम्सला डिसीज कॉज करतात. ओके, त्यांना आपण पॅरासाइट म्हणतो. एंडोपॅरासाइट, एंडो मीन्स इंटरनल. ओके, इनसाइड. एंडो मीन्स इनसाइड. जनरली जो काही होस्ट आहे, ओके,
तर त्या होस्टच्या बॉडीमध्ये राहून त्यांना डिसीज काउज करतो, त्याला आपण काय म्हणतो, एंडोपॅरासाइट. दोज ऑर्गॅनिझम्स आर लाईव्ह और सर्वाइव्ह इन अ host cell inside the host cell and cause a disease is known as a endoparasite. तर एंटोमिबा इज अ एंडोपॅरासाइट. ओके, तर याच्यामध्ये आपण एंडोपॅरासाइट थ्रू जो काही डिसीज तो कॉज करतो याचं एक्झाम्पल पाहणार आहोत. एंटोमिबा थ्रू कोणता डिसीज होतो, अम्युबिक डिसेंट्री. ओके, तर हा डिसीज तो कॉज करतो, डिसेंट्री. तर जनरली आपण जो काही ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट आहे याच्यामध्ये प्रिमिटिव्ह ॲनिमल फॉर्म बिलिव्हिंग टू बी अ प्रिमिटिव्ह ॲनिमल फॉर्म्स या प्रकारचे प्रोटोझोअन्स काम करतात, ज्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट एक्झाम्पल पाहतोय अमिबा, ज्याचा लोकोमोटरी ऑर्गन सिडोपोडिया आहे, तो फ्री लिव्हिंग आहे. त्याच्यामध्ये आणखीन एक एक्झाम्पल एंटोमिबा जर पाहिलं तर तो एंडोपॅरासाइट आहे. दोज ऑर्गॅनिझम्स और दोज पॅरासाइट survive in a host inside the host cell and to cause a disease is known as a endoparasite. And entomoeba is cause amoebic dysentery. Second example आपण पाहणार आहोत. first one आपण पाहिलं amoeboid protozoan. ओके, अमेबॉइड प्रोटोझोन, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल आपण अमिबा पाहिला अँड सेकंड एक्झाम्पल आपण एंटोमिबा पाहिला. ओके, अमेबॉइड प्रोटोझोन्स. आता सेकंड वन आपण पाहणार आहोत फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन. फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन जनरली याच्यामध्ये लोकोमोटरी ऑर्गन जर आपण पाहिला तर तो आहे फ्लॅजिला, तो आहे फ्लॅजिला. ओके, पर्टिक्युलर एक ऑर्गॅनिझम आहे आणि त्याच्यासोबत आपण एक स्ट्रक्चर पाहतो जस्ट लाईक अ वीप. ओके, तर त्याला आपण काय म्हणतो, फ्लॅजिला. याच्या मुवमेंटमुळे तो काय करतो, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, तर याला आपण काय म्हणतो, फ्लॅजिला. ओके, तर या फ्लॅजिला हा त्याचा लोकोमोटरी ऑर्गन आहे. तर फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन्समध्ये लोकोमोटरी ऑर्गन हा फ्लॅजिला आहे आणि याच्यामध्ये आपण जर एक्झाम्पल पाहिलं ट्रायपॅनोसोमा, इट इज अ कॉमन फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन. इट काउज स्लीपिंग सिकनेस. तर हा काय कॉज करतो, स्लीपिंग सिकनेस. जनरली सेकंड वन आपण पाहिला फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन, ज्याच्यामध्ये लोकोमोटरी ऑर्गन काय आहे, फ्लॅजिला आहे. ओके, याचं एक्झाम्पल आपण पाहिला ट्रिपॅनोसोमा, इट इज कॉजिंग अ स्लीपिंग सिकनेस. थर्ड वन आपण स्टडी करणार आहोत प्रोटोझोन, जो ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट आहे, तो आहे सिलिएटेड प्रोटोझोन. सिलिएटेड प्रोटोझोन याच्यामध्ये लोकोमोटरी ऑर्गन काय आहे, सिलिया. सिलिया इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. इट इज अ हेअर लाईक स्ट्रक्चर. ओके, इट इज अ हेअर लाईक स्ट्रक्चर. जनरली सिलिएटेड प्रोटोझोन ज्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत पॅरामेसियम. पॅरामेसियम हा जो ऑर्गन आहे याचं स्ट्रक्चर आपण पाहूया, म्हणजे सिलिएटेड स्ट्रक्चर तुमच्या लक्षात येईल. इट इज ए सिलिया whole body, having whole body. It is a hair like structure ज्याला आपण काय म्हणतो, सिलिया. ओके, याच्या मुवमेंट थ्रू तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो. इट इज अ gillet. It is also known as a cavity. It is also known as a cavity. It is a cilia.
macronucleus. It is the largest nucleus in the cell. It is a micronucleus. It is the smallest nucleus. Okay, one is a functional and one is a genetic. Okay, second one is it is a food vacuole, the store of the food in the vacuoles. So it is known as a food vacuoles. This is the lysosomes. We know about the suicidal body. Some structures, they are present in a cell. It is the structure of trichomycete and it is a contractile vacuole. It is a oral groove. Okay, it is a general structure of a paramecium. Paramecium is a ciliated protozoan. It's having a locomotory organ is a cilia. Cilia is a hair-like structure. Okay, it is present all over the body of a paramecium. Generally पूर्ण body वरती hair like structure जे present असतात त्याला आपण काय म्हणतो cilia. आणि जे काही foods consume केले जातात ते foods store करून ठेवले जातात food vacuoles मध्ये. इथे काय आहे contractile vacuole आपण detail structure cell organelles चं आपण study केलेलंच आहे. तर contractile vacuole it is also present in the paramecium. Macronucleus is the largest nucleus and small is a micronucleus. Okay, and it is a gillet or a cavity oral groove. Generally जो काही paramecium आपण पाहतोय याच्यामध्ये जो काही gillet आहे or cavity is open on the cell surface. Cell surface वरती काय होते ओपन केली जाते. Ciliated protozoan, its paramecium is also known as a sporozoan protozoa. Sporozoic protozoa. Generally, it forms or produce a spores in its one life stage. याच्या लाइफ स्टेज मध्ये तो स्पोर्स फॉर्मेशन करतो म्हणून त्याला स्पोरोझोइक प्रोटोझोआन सुद्धा म्हणलं जातं. तर पॅरामेशियम काउज अ मलेरिया कशामुळे होतो तर पॅरामेशियम मुळे होतो. तर जनरली आपण ॲनिमल लाइक प्रोटिस्टा जे आहेत जो सेकंड किंगडम जो लिंक दाखवतो प्रोटिस्टा ज्याच्यासोबत लिंक दाखवतो तो किंगडम आहे ॲनिमिलिया. तर जनरली त्याला कॉमनली आपण प्रोटोझोआन्स म्हणतो. त्यांच्यामध्ये सेल वॉल ही प्रेझेंट नसते. लॅक ऑफ सेल वॉल. दे आर heterotrophic. They are present for the food on other organisms. It is known as a heterotrophic and they are believed to be a primitive animal forms. जनरली ते primitive animal forms सारखे बिहेव करतात. तर याच्यामध्ये आपण animal like प्रोटिस्टा मध्ये आपण एक्झाम्पल पाहत आहोत. ज्याच्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल आपण पाहिलं amoeboid protozoan. Amoeboid protozoan generally having a locomotory organ is a pseudopodia. It is a finger like projections are grown on the body surface. Okay, this is known as a pseudopodia. Pseudopodia मुळे तो काय करतो लोकोमोशन करतो. It is a free. First example is a amoeba. It is a free living. Second one is a entamoeba. It is a endoparasite. It causes a disease. Survive inside the host. Okay, the entamoeba causes a amoebic dysentery. Second one example is a flagellated protozoan. They are having a locomotory organ is a flagella and the example is a trypanosoma. It causes a sleeping sickness. It causes a sleeping sickness. Third one is a ciliated protozoan. They are having a locomotory organ is a cilia. The example is a paramecium.
Paramecium, it cause a malaria. Generally the general structure we draw here. First, the hair-like over the body is present, is known as a cilia. It is a locomotory organ, and organelles are present in the cell. The gillette is open, or also known as a cavity, open on the cell surface. Generally, the structure is show the whole body is covered with a hair-like structure. It is a cilia. ओके. तर जनरली आपण ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टामध्ये डिटेलमध्ये स्टडी केलेली आहे. म्हणजे आपण प्लांटी अँड ॲनिमेलिया दोन किंगडम्सबद्दल जो काही लिंक प्रोटिस्टा दाखवतो तो स्टडी केलेला आहे. आणि याच्यामध्ये जो काही ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टा आहे याच्यामध्ये आपण जे काही प्रोटोझोआन्स आहे याची स्टडी केली. त्याचबरोबर आणखीन एक एक्झाम्पल पाहणार आहोत ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टामध्ये. आपण एक्झाम्पल पाहिले जसं की अमिबॉइड प्रोटोझोआन्स, फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोआन्स अँड ciliated protozoans. Now we see the next example in animal like protista. Next one example is a dinoflagellate. Dinoflagellates, generally two flagellas are present on this organism. Generally they are aquatic. They are aquatic, living in a water, but they are mostly marine, live in a sea water. Okay, marine means live present or live in a marine water. They are mostly aquatic, but they are present in live in a marine water or a sea water. These organisms are a photosynthetic. They are photosynthetic. Generally, the photosynthetic pigment have a different photosynthetic pigments are yellow, blue, brown, red and green. Wide range of photosynthetic pigments they shows yellow, blue, brown, red and green. Okay, these are the photosynthetic pigments are present in a dinoflagellate organisms. The cell wall of these dinoflagellates are made up of Cenozoic stiff plates. They made from a Cenozoic stiff plates. They possess two flagella, pair of flagella. Okay. So generally dinoflagellates they are the aquatic or generally marine. Okay. तर ते साल्टी वॉटर्स मध्ये राहतात. फोटोसिंथेटिक जनरली ते फोटोसिंथेटिक आहेत. जे काही फूड फॉर्मेशन ते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू करतात. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज वाइड इन रेंज. दे आर येलो, ब्लू, ब्राउन, रेड और अ ग्रे. The cell wall, this organism cell wall is made up of Cenozoic stiff plates. Okay, generally they possess pair of flagella or two flagella. Generally जे डायनोफ्लॅजेलेट्स आहेत याचं जर एक्झाम्पल आपण बघितलं तर तो आहे गोनिऑक्सलेक्स. गोनिऑक्सलेक्स इट इज द एक्झाम्पल ऑफ डायनोफ्लॅजेलेट. It is example, it is famous or responsible for the red tide. Whole sea is appears like red. Appear red. तर जनरली गायनोलेक्स हा जो एक्झाम्पल आहे हा डायनोफ्लॅजेलेटचा एक्झाम्पल आहे. पण हा खूप फेमस आहे कारण की जो काही रेड टाईड म्हणून आपण ओळखतो त्याच्यामध्ये पूर्ण सी ही रेड
दिसते. तर जो काही गायनोऑक्झलेक्स हा एक्झाम्पल आहे, हा काय करतो, जो काही इन्क्रीज ऑफ मास, तो त्याची ज्यावेळेस क्वांटिटी इन्क्रीज करतो त्यावेळेस पूर्ण सी ही आपल्याला रेड दिसते, म्हणून त्याला रेड टाईड म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. रेड टाईडसाठी तो रेस्पॉन्सिबल आहे. तर याच्यासाठी तुम्ही जर स्ट्रक्चर बघितलं तर त्याचे जे काही सेल, इट इज अ डायफ्लॅजेलेट. तर हा सेल्युझोइक स्टिफ प्लेट्सनी फॉर्म झालेला आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे प्लेट्स दिसतील. इथं एक पर्टिक्युलर पोर आपल्याला दिसतो. ओके, इट इज अ इपिथिका, upper part of the, and second one is a hypotheca. Lower part, it is a flagellar pore to form a flagellus having two flagellas, one and front side and one is a back side. Okay, they have a two flagella and it is a apical horn. These two are the anatomical horns and these are the, we show these plates. Okay, तर जनरली जो स्ट्रक्चर आहे तो प्लेट्स पासून फॉर्म झालेला आहे. त्याच्यासाठी आपण पर्टिक्युलर ज्या स्ट्रक्चर पाहतो बुक्समध्ये दिलेलं आहे. तर जनरली इपिथिका इज द अपर साइड and hypotheca is the lower side. Apical horn and anatomical horn, those are the behind. Generally two flagellas are present, one front and one is a back side, and this structure is example of a gynecomax, and this is also famous for the red tide. ओके, तर जनरली हा जो डायनोफ्लॅजेलेट्स आहे तो आपण एक्झाम्पल म्हणून आपण स्टडी केला. तर याच्यानंतर आपण स्टडी करणार आहोत थर्ड वन, जो किंगडम आहे ज्याच्यासोबत लिंक आहे प्रोटिस्टाची. ओके, फंगाय लाईक प्रोटिस्टा. Fungi-like protista. Fungi-like protista are the group of myxomycetes. Okay, they are commonly known or form a group is known as a myxomycetes. They are a saprophytes. They are a saprophytes. They are found or live on the decaying leaves. Generally they are a saprophyte. म्हणजे जे सॅप्रोफाइट्स आहेत ते डिकेइंग मॅटर जो आहे त्याच्यावरती त्याच्यावरती डिपेंड्स असतात. फूडसाठी ते त्याच्यावरती डिपेंड्स असतात. तर सॅप्रोफाइट्स जनरली दोज फंगाय लाईक प्रोटिस्टा, दे आर मैक्सोमायसिटीज, दे आर प्रेजेंट or live on the decaying leaves. Okay, so it is known as a saprophytes. These cells are aggregate to form a mass. To form a mass is known as a plasmodium. Generally आपण जो मलेरिया काउजिंग डिसीज बघितला, जो प्लाझ्मोडियम, तो हा नाही आहे. ओके, इट इज अ डिफरंट फ्रॉम दी मलेरिया काउजिंग डिसीज. जे काही फंगाय लाईक प्रोटिस्टा आहेत ते सेल ज्यावेळेस ॲग्रिगेट होतात आणि एक मास फॉर्मेशन करतात त्यावेळेस त्याला काय म्हटलं जातं, प्लाझ्मोडियम. आणि हे जे प्लाझ्मोडियम्स आहेत ते काय करतात, स्पोर फॉर्मेशन करतात. हे जे स्पोर्स आहेत ते खूप टफ असतात आणि कोणत्याही हार्श कंडिशन्समध्ये ते
सर्वाईव्ह करू शकतात. फंगाय लाईक प्रोटिस्टचा जे की ज्यावेळेस जो ग्रुप फॉर्मेशन होतो त्याला आपण मॅक्झोमायसिटीज म्हणतो आणि ते सॅफ्रोफाइट्स आहेत, सॅफ्रोफाइट ऑर्गॅनिझम्स आहेत. म्हणजेच काय तर डिकेईंग मॅटरवरती ते सर्वाईव्ह करतात. तर जसे की डिकेईंग लीव्ज आहेत त्याच्यावरती आपण जास्त प्रमाणात फंगाय लाईक प्रोटिस्ट आपण पाहू शकतो. तर ज्यावेळेस हे जे सेल्स आहे ज्यावेळेस ॲग्रिगेट होतात आणि एक मास फॉर्मेशन करतात त्यावेळेस त्यांना आपण काय म्हणतो प्लाझ्मोडियम. आणि हे जे प्लाझ्मोडियम्स आहेत ते स्पोर प्रोडक्शन करतात आणि हे जे स्पोर्स आहेत ते जनरली टफ असतात, खूप टफ असतात आणि ते टफ असल्यामुळे कोणत्याही कंडिशन हार्श कंडिशनमध्ये ते सर्वाईव्ह करू शकतात. ओके, तर त्यासोबत आपण एक एक्झाम्पल बघू. Euglenoids. Okay, generally it is lack of cell wall. Cell wall is a absent, but they having a protective sheath, proteaceous पेलिसेल. जनरली जो युग्लिनॉइड्स आहेत ते सेल वॉल ही अब्सेंट असते पण एक प्रोटेक्टिव्ह अँड टफ कवरिंग त्यांच्यावरती असते. ती जी टफ कवरिंग आहे ती कशाची आहे तर प्रोटीनियस पेलिसेलची आहे. ओके, तर जनरली याचं स्ट्रक्चर आपण पाहणार आहोत. पेलिसेल आहे आणि त्याचबरोबर दे हॅविंग टू फ्लॅजेला. वन इज लार्ज अँड सेकंड वन इज ए स्मॉल. ओके, तर युग्लिनॉइड्स ज्यांच्यामध्ये सेल वॉल प्रेझेंट नाही आहे परंतु प्रोटेक्टिव्ह आणि टफ अशी एक कवरिंग असते जो की प्रोटीनियस पेलिसेल आहे आणि they having two flagellas. One is a large or a long and second one is a small or a short. तर जनरली जे काही युग्लिनॉइड्स आहेत हे ज्यावेळेस त्यांचं नेचर आपण पाहतो ते हेट्रोट्रॉफिक आहेत और फोटोसिंथेटिक आहेत. ज्यावेळेस लाईट प्रेझेंट असते त्यावेळेस ते फोटोसिंथेटिक नेचरमध्ये येतात आणि ज्यावेळेस लाईट ही अब्सेंट असते त्यावेळेस ते हेट्रोट्रॉफिक नेचरमध्ये येतात. तर जनरली याचं जर स्ट्रक्चर आपण पाहिलं एक्झाम्पल पाहणार आहोत युग्लिना. जनरली युग्लिनाचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहित आहे. न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, stored carbohydrates, Golgi apparatus. Okay, it is a stored carbohydrates, Golgi complex or Golgi body, endoplasmic reticulum, contractile vacuole,
photoreceptor, flagella, chloroplast, mitochondria, nucleus, nucleolus, so it is a structure of euglena. जनरली आपण काय सांगितलं तर युग्लियोनॉइड्स, जनरली युग्लियोनॉइड्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये सेल वॉल ही प्रेझेंट नसते. ओके, पण जो काही प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग आहे तो टफ असतो, जो की कशापासून बनलेला आहे, प्रोटीनियस पेलिसेड्स पासून बनलेला आहे. ओके, दे हॅविंग टू फ्लॅजेलास. ओके, तर वन इज अ लार्ज अँड सेकंड वन इज अ शॉर्ट. इट इज अ हेट्रोटॉफिक और अ फोटोसिंथेटिक. जनरली ज्यावेळेस लाईट प्रेझेंट असेल त्यावेळेस क्लोरोप्लास्ट टू कॅप्चर दिस लाईट अँड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज प्रोसीड. Then light is absent, that time this euglena is a heterotrophic in nature. तर जनरली जो काही स्ट्रक्चर आपण पाहिलेलं आहे युकॅरियोटिक असल्यामुळे याच्यामध्ये जे काही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आहेत ते प्रेझेंट आहेत आणि हा जो पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर आहे फ्लॅजेला इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन फॉर द युग्लेना. ओके, तर इट इज अ फंगाय लाईक प्रोटिस्टा. जनरली जो काही किंगडम सेकंड आहे प्रोटिस्टा हा इथे एंड होतो. तर जनरली आपण सेकंड किंगडम हा डिटेलमध्ये स्टडी केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये फंगाय जे आहेत ते युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक आहेत, सॉरी प्रोटिस्टा. सेकंड किंगडम इज अ प्रोटिस्टा. जनरली दे आर द युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक अँड दे शो द लिंक्स बिटवीन अदर युकॅरियोटिक kingdoms just like plantae, fungi and animalia, and we see in detail, okay, these links with the other organisms of a protista. Okay, we see the next kingdom. आपण प्रोटिस्टा डिटेलमध्ये पाहिला तर आपण पुढचा किंगडम जो आहे तो आपण स्टडी करणार आहोत. थर्ड किंगडम, kingdom Plantae. Generally kingdom Plantae are the dominated by autotrophs. Generally they are the autotrophs, but in which show the different order, just like a insectivorous or a heterotrophic organism. So generally all plants are the autotrophs. Show semi autotrophic organisms also. They are Venus flytrap or bladderworts, and also the pitcher plant. These are the semi-autotrophic, means they show the autotrophic also as well as insectivorous organisms. Generally ते autotrophs दाखवतातच, जे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू फूड फॉर्मेशन करतातच, पण त्यासोबतच जे काही इन्सेक्ट्स आहेत त्यांना सुद्धा ते कॅप्चर करून त्यांना सुद्धा फूड बनवून घेतात. ॲज वेल ॲज सम organisms in a Plantae, kingdom Plantae, they are heterotrophic. Heterotrophic. It is a Cuscuta. It is a parasite. It is a parasite. म्हणजे आपण किंगडम प्लांटीला ॲटोट्रॉप्स म्हणतो, पण त्याचबरोबर काही ऑर्गॅनिझम असे सुद्धा आहेत जे अदर नेचर्स दाखवतात, ज्याच्यामध्ये सेमी ॲटोट्रॉफिक्स आहेत, जसे की इन्सेक्टिव्हरस, जे आपण एक्झाम्पल्स लिहिलेस, व्हेनस फ्लायट्रॅप, ब्लॅडरवर्थ, पिचर प्लांट एक्सेट्रा. दे आर दी इन्सेक्टिव्हरस as well as autotrophs. So it is also known as a semi autotrophic. And then also some organisms show the heterotrophic nature is a Cuscuta
it is a parasite. Okay, the generally normal features of the plantae is it is a eukaryotic. It is a जे काही ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट आहेत ते यूकॅरियोटिक आहेत. त्याचबरोबर सेल वॉल प्रेझेंट आहे, पण सेल वॉल ही कशापासून बनलेली आहे तर सेल्युलोज पासून बनलेली आहे. कशापासून बनलेली आहे? सेल्युलोज पासून बनलेली. दे कंटेनिंग क्लोरोफिल. त्यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे? क्लोरोफिल पिगमेंट हा प्रेझेंट आहे, क्लोरोफिल प्रेझेंट आहे. यूकॅरियोटिक multicellular, their organisms are multicellular. Okay, then also they show the alternation of generation. Generally alternation of generation दाखवतात, म्हणजेच दोन distinct life cycles ते दाखवतात. ओके, तर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स दाखवतात. क्लोरोफिल हा कंटेंट आहे, सेल वॉल हा सेल्युलोज पासून बनलेला आहे, यूकॅरियोटिक आहे आणि त्याचबरोबर मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत. यासोबतच जनरली किंगडम प्लांटी इज डिवायडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ज्याच्यामध्ये फिनोरोग्राम्स and cryptograms, divided in 2, phenerograms and cryptograms. Generally after this chapter we learn about the kingdom plantae in the detail. Okay, so in this chapter about the kingdom plantae we show the some features about the kingdom plantae. जनरली जो काही किंगडम प्लांटी आहे याच्यासाठी आपल्याला एक सेपरेट चॅप्टर आहे याच्यानंतरचा. त्याच्यामध्ये किंगडम प्लांटीमध्ये जेवढी काही त्याचे फीचर्स असतील, त्याचं डिवायडेशन आहे, त्याचे टाईप्स आहेत, त्याबद्दल डिटेलमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत पुढच्या चॅप्टरमध्ये. तरी काही जे काही फीचर्स आहेत ते आपण इथे स्टडी केलेले. एक जनरली आपण त्यांना डॉमिनेट केलेले की ते ॲटोट्रॉप्स आहेत, पण काही त्याच्यामध्ये सेमी ॲटोट्रॉप्स आहेत, इन्सेक्टिव्हरस आहेत, काही हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स आहेत. जनरली प्लांटी जे आहे किंगडम प्लांटी आहे ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझम्स जनरली मल्टीसेल्युलर आहेत, यूकॅरियोटिक आहेत, त्यांच्यामध्ये सेल वॉल प्रेझेंट आहे. ती कशापासून बनलेली आहे? सेल्युलोज पासून बनलेली आहे. इट इज कंटेनिंग अ क्लोरोप्लास्ट अँड इट शोज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, म्हणजे डिस्टिंक्ट लाईफ सायकल्स ते 2 लाईफ सायकल्स ते दाखवतात आणि ते डिवाइड झालेले 2 पार्टमध्ये फिनोरोग्राम्स अँड क्रिप्टोग्राम्स. याच्याबद्दल आपण पुढच्या चॅप्टरमध्ये डिटेलमध्ये स्टडी करणार. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण किंगडम प्रोटिस्टा अँड किंगडम प्लांटी या 2 किंगडम्सबद्दल डिटेलमध्ये स्टडी केलेली आहे आणि किंगडम प्लांटी जो आहे तो आपण जो नेक्स्ट चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत. तर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये किंगडम फंगाय याबद्दल स्टडी